یہ صرف جموں کشمیر میں ہو سکتا ہے اور یہ جموں کشمیر میں ہی ہوا ہے۔ جموں کشمیر میں ایک آدمی ٹرانسفر آرڈر کی بنا پر لداخ جاتا ہے اور اسی ٹرانسفر آرڈر کی طاقت پر وہ جموں کشمیر کے ایجوکیشن وبھاگ میں کرمچاری بنتا ہے، ملازم۔ یہ بھی جموں کشمیر میں ہی ہو سکتا ہے اور یہ بھی جموں کشمیر میں ہی ہوگا کہ ایئرٹیل والے آپ کو کہیں گے کہ ہمارا انٹرنیٹ بہت بہترین ہے، لیکن فائبر ہونے کے باوجود خستہ حالت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ آپ شہر کے کسی بھی علاقے میں کھڑے ہو جائیں، نہ ایئرٹیل کا نہ ریلائنس جیو کا 4G نہیں چلتا، بالکل بیکار اور بکواس سروس دونوں کی ہے۔ آگے بات کریں گے کہ یہ بھی جموں کشمیر میں ہی ہوتا ہے کہ بنا محنت کیے، بنا امتحان دیے آپ کی ملازمت بھی لگتی ہے، آپ ملازم بھی ہو جاتے ہیں اور آپ ایک بہترین تنخواہ بھی لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دنیا کو یہ تقریر بھی جھاڑتے ہیں کہ محنت اور قابلیت اور محنت کے بلبوتے پر ہی آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ خود جناب بیک ڈور سے آئے سے پہلے کیس میں، اس کے بعد IAS پہنچ گئے، لیکن باقی لوگوں کو تقریر کر کے یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو محنت کرنی ہے، ورنہ آپ یوں نہیں، ورنہ آپ اوں نہیں۔ ٹیکنیکل کوٹا میں جو لوگ سول سروس میں اس وقت IAS میں پہنچے ہیں، وہ بھی لیکچر ہالوں میں جب جاتے ہیں لوگوں کو، بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو محنت کرنی ہے۔ اور یہ بھی جموں کشمیر میں ہی ہوا کہ جو اکنامک آفینسز ونگ ہے جموں کشمیر کی کرائم برانچ کی، ایک معاملہ جو انہوں نے 2002 میں جس معاملے کو انہوں نے درج کیا تھا، یعنی FIR نمبر 43/2002، آج 20 سال کے بعد 420 کی اس FIR کا چلان جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، یعنی 20 سال لگ گئے ایک معاملے میں چلان پیش کرنے میں۔ اب سوچئے انصاف کب ہوگا۔ اس شخص کا میں نام نہیں لوں گا، نام اس لیے نہیں لوں گا، نہ جانے اب یہ شخص کہاں پہنچ چکا ہوگا، عمر کے کس دہانے پر ہوگا، ریٹائرمنٹ میں ہوگا یا ابھی سروس میں ہوگا، مجھے معلوم نہیں، اس لیے میں اس کا نام نہیں لوں گا۔ لیکن اس کے خلاف، یہ کنگن کا رہنے والا شخص ہے، اس کے خلاف 420 کا معاملہ درج کیا گیا اور 20 سال بعد کرائم برانچ نے آج اس معاملے میں پیسنجر ٹیکس کی کورٹ میں چلان پیش کیا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ شکایت ایک آتی ہے، شکایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب فیاض احمد، معاف کیجئے گا، شکایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک کرمچاری ہیں جو کنٹینجنٹ پیڈ ورکر ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 1997 سے، اور اس کے علاوہ وہ سکمز کے میکینیکل ڈپارٹمنٹ میں نومبر 2005 سے کیجول لیبرر پہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف سے وہ CPW ورکر تھا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا، اور دوسری طرف سے وہ کیجول لیبرر تھا سکمز میں نومبر 2005 میں۔ اس شکایت میں آگے کیا ہوا اس پر ضرور بات کروں گا، مگر افسوس مجھے اس شکایت کرتا کے اوپر ہے کہ ایک شخص جو CPW کنٹینجنٹ پیڈ ورکر ہے، کتنی تنخواہ ملتی ہے اس کو؟ لاکھ روپیہ مہینہ نہیں، معمولی سی تنخواہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ میکینیکل ڈپارٹمنٹ جو سکمز کا ہے اس میں کیجول لیبرر لگتا ہے نومبر 2005 میں۔ یہ دونوں جگہوں سے اس نے تنخواہیں لی ہیں، اور میں شکایت کرنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس جموں کشمیر میں جہاں بیک ڈور سے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے اور الگ الگ امپورٹنٹ پوزیشنز پر بیٹھ گئے، آپ کو یہ کنٹینجنٹ پیڈ ورکر نظر آیا، آپ کو یہ کیجول لیبرر نظر آیا، آپ کو لگا کہ اس کی شکایت اگر کی جائے، اس کے خلاف اگر فرد جرم عائد کروائی جائے تو شاید جموں کشمیر کا بھلا ہوگا۔ آگے تھوڑا چلتے ہیں۔ کہا یہ گیا شکایت میں کہ یہ 2 ڈپارٹمنٹوں سے اپنی تنخواہ نکال رہا ہے، اس لیے سرکاری خزانے کا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ سرکاری خزانہ جس سرکاری خزانے کا بھدا مذاق ان آفیسروں نے بنایا ہے، جو آفیسر جموں کشمیر کی تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں، تاریخ میں جن افسروں کو نہ تو PSC نے کبھی سلیکٹ کیا، نہ کبھی جموں کشمیر سروس سلیکشن بورڈ نے سلیکٹ کیا، لیکن ان دونوں اداروں سے سلیکٹ ہوئے بغیر جو لوگ الگ الگ انسٹیٹیوشنز میں آئے، اور آئے بھی کہاں، وہ کسی سرکاری وبھاگ میں نہیں لگے، ان کی نوکری سب سے پہلے مان لیجیے جموں کشمیر پروجیکٹ کنسٹرکشن کارپوریشن میں لگی، کسی کارپوریشن کے ملازم لگے، کارپوریشن کی ملازمت سے سرکاری ملازمت میں آئے۔ ابا امپورٹنٹ پوزیشن پر بیٹھے ہوئے تھے جموں کشمیر کی حکومت میں، ابا نے ایک قانون لایا، ابا کے اس قانون کے ذریعے یہ شخص ایک اور امپورٹنٹ پوزیشن پر آ گیا، اور آج جب وہ اسٹریٹ لائن کے مادھیم سے کوئی بات ان تک پہنچتی ہے تو تکلیف بہت ہوتی ہے۔ تکلیف اس لیے ہوتی ہے کیونکہ سچ کڑوا ہے،
किसी को अच्छा नहीं लगता। मैंने सवाल इसलिए खड़ा किया क्योंकि कैजुअल लेबरर को लेकर मेरी और आपकी सोच कितनी खतरनाक है कि हमें कैजुअल लेबरर से परेशानी है, गरीब के बच्चे से परेशानी है, कमजोर के बच्चे से परेशानी है, लेकिन सिस्टम में जो ताकतवर हैं, हम उन सिस्टम के ताकतवर लोगों की फोटो भी फेसबुक पर शेयर करते हैं, ट्विटर पर वो अपने कुत्ते का ट्वीट कर दें, हम नीचे क्या कहते हैं, थम्स अप करते नहीं थकते। ये हमारी आदत और ये हमारी फितरत है। आगे चलिए, इस मामले में इन्वेस्टिगेशन हुई और पता चला कि वाकई इस शख्स ने माली कोई इसको फायदा हुआ है जिसका उसको होना नहीं चाहिए था। ये 2 विभागों में एक समय पर काम कर रहा है। तो यहां पर यह कहा गया है चलान में कि शख्स ने धोखाधड़ी की है, अपने आप को फायदा पहुंचाया है और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है, और 2 विभागों से इसने अपनी तनख्वाह ली है। और आज जो है कोर्ट ऑफ लॉ में इस मामले में चलान पेश किया गया। चलिए, इस मामले में चलान पेश किया गया। अफसोस इस बात का कि एक शख्स 2 विभागों में काम कर रहा था। अगर ये कोई अफसर होता तो शायद मुझे खुशी होती कि क्राइम ब्रांच ने कमाल कर दिया, एक अफसर जो है 2 विभागों में काम कर रहा था, उसके खिलाफ मामला बना है। इस सहाफत के 16 साल के सफर में एक ऑफिसर से मुलाकात हुई। उस ऑफिसर की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि उनके ऊपर इल्जाम यह था कि उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ टेम्पर की है। डेट ऑफ बर्थ टेम्परामेंट का उनके ऊपर इल्जाम था, लेकिन उसके बावजूद वो शख्स 60 साल की उम्र में, जो डेट ऑफ बर्थ के नई डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग था, उस 60 साल की उम्र में वो शख्स रिटायर हो गया। ये एक। उसके बाद दूसरा एक ऑफिसर जिसने केवल 12वीं पास की, 12वीं के ऊपर जिस शख्स ने पढ़ा नहीं, वो डायरेक्टर जनरल के ओहदे से जम्मू कश्मीर की सरकार से रिटायर हुआ। वो शख्स चीफ मिनिस्टर, जो पूर्व मुख्यमंत्री थी जम्मू कश्मीर की, उनके करीबी थे। उसके अलावा एक और विभाग के डायरेक्टर जनरल, जो टेक्निकल कोटा में डायरेक्टर जनरल बने, वो भी इस समय भी इन सर्विस है। तो कई और ऐसी मिसालें हैं, और एक शख्स वो भी हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए अलग अलग वक्तों में। जब हुकूमत में वो थे तो उनकी तकरीर, उनकी बातचीत और उनकी तमाम चीजें ईमानदारी के ऊपर फोकस्ड होती थी। वो बताते थे कि ईमानदार कैसा होना चाहिए, ईमानदारी से पैसे कैसे कमाए जाने चाहिए, बेईमानी क्यों नहीं करनी चाहिए, चोरी क्यों नहीं करनी चाहिए। लेकिन अफसोस ये कि बाद में जब मैंने थोड़ी सी पड़ताल की तो मुझे पता चला कि वो भी टेक्निकल कोटा के जरिए केस में आए थे। तो जो लोग खुद टेक्निकल कोटा के जरिए और अलग अलग तरीकों से, मैं ये नहीं कहता कि काबिल नहीं है, काबिल सभी लोग हैं, लायक सभी लोग हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं, जो लोग टेक्निकल कोटा में, जिनकी इंडक्शन केएस में हुई, बाद में आईएएस में हुई, वो काबिल लोग थे। लेकिन क्या यह हकीकत नहीं है कि अगर आप काबिल हैं तो इम्तिहान देना, क्वालिफाई करें इम्तिहान को, तो सिविल सर्विस का हिस्सा बने। अगर इम्तिहान देकर आप सिलेक्ट नहीं हो सकते तो यह काबिलियत कैसी काबिलियत है? क्या काबिलियत का पैमाना यह नहीं कि मैं और आप सिविल सर्विस के इम्तिहान में बैठे, जो सिलेक्ट होगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं होगा वो पीछे रह जाएगा? क्या पैमाना ये नहीं होना चाहिए? लेकिन अफसोस ये कि जम्मू कश्मीर में पैमाना कुछ और था। अगर आप किसी बड़े खानदान के चश्मो चराग थे तो आपका यहां की सियासत पर, यहां की सहाफत पर, यहां की हुकूमत पर, यहां की तमाम चीजों पर हक था। आप जहां चाहते, जिस जगह चाहते, नौकरी आपके पीछे दौड़ती थी, आपको नौकरी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। यह जम्मू कश्मीर की हकीकत रही है। और यह ऐसा क्यों होता था, इसकी खबर आप लोगों को मुझसे ज्यादा है। और वो दौर भी जम्मू कश्मीर ने देखा है जब डाक बंगलों में सरकारी मुलाजमतों के ऑर्डर दिए जाते थे। वो दौर भी जम्मू कश्मीर ने देखा है। इस एक शख्स की मिसाल दी गई है आज क्राइम ब्रांच ने। शुक्र है 20 साल के बाद क्राइम ब्रांच इस मामले में जो है, और वो भी ये है कि पिछले 3 सालों में क्राइम ब्रांच ने बड़ी तेजी के साथ काम करना शुरू किया है। पुराने केसेस को निकालना, खंगालना शुरू किया है, इनमें चालान पेश करने शुरू किए हैं। यही वजह है कि ये जो बैकलॉग था 2019 तक का, वो सारा बैकलॉग पिछले 3 सालों में निकाला गया है। तो मामला ये कि एक शख्स नहीं, बल्कि यूं कहिए कि एक कंटिंजेंट पेड वर्कर एक जगह सीपीडब्ल्यू के तौर पे काम कर रहा था, दूसरी जगह कैजुअल लेबरर के तौर पे काम कर रहा था। है तो जुर्म, ये कानून ने ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमतों का झांसा देकर लोगों से करोड़ों रुपया ऐड कर लोग मजे की जिंदगी जी रहे हैं, उस जम्मू कश्मीर में एक सीपीडब्ल्यू और एक कैजुअल लेबरर 2 जगहों पर कोशिश करके कि मेरी 2 वक्त की रोजी रोटी जो है वो पूरी हो जाए, इस शख्स के खिलाफ मामला बना। जाहिर सी बात है, गलत है, गलत तो गलत है, छोटा करे बड़ा करे, कानून एक बराबर होना चाहिए। लेकिन अफसोस ये कि यहां कानून कमजोरों के ऊपर
تو فوراً ہاتھ ڈالتا ہے، لیکن جو طاقتور لوگ سسٹم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان پر اس وقت بھی حکومت ہاتھ ڈالنے سے کتراتی بھی ہے اور گھبراتی بھی ہے۔